Hi students, good morning. Today let's discuss regarding fluid imbalances. So fluids, electrolyte and acid-base balance is fundamental to the process of life. So water accounts for 60% of the total body weight in adults and 80% in case of in infants. Leaner the person, the greater the proportion of water to total body weight. Okay, so നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ലിവിങ് ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി പ്രോസസ്സസ് അതായത് ഫങ്ഷനിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എൻ ഈക്വൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി നീഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് regarding what are the fluid mechanisms in our body and what are the common fluid abnormalities. Okay, so before going to know more about the fluid imbalances, we should know what are the common body fluid distribution in our body. So the body fluid distribution is divided into several categories like ICF means intracellular fluid, extracellular fluid, interstitial fluid and ട്രാൻസിലർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so first is intracellular fluid. Intra means what? Inside. Intracellular fluid എന്ന് പറയുന്നത് it includes water in the cell. സെല്ലിനകത്തുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ intracellular fluid എന്ന് പറയുന്നത്. This compartment accounts for 70% of total body water or about 25 liter of fluid in an adult. അതായത് 25 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ intracellular fluid ആയിരിക്കും. Okay, then ECF means extracellular fluid. It includes water outside the cells. This compartment accounts for 30% of total body water or about 15 liter of fluid including 5 liter of blood. So extracellular fluid എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് പുറത്ത് കാണുന്ന വാട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. Okay, then additional fluids are contained in other body compartments. Then interstitial fluid means what? It can be found in the spaces between cells. രണ്ട് സെല്ലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനാണ് നമ്മൾ interstitial fluid എന്ന് പറയുന്നത്. It accounts for approximately 15% of the total body weight. Intravascular, vascular means what? Blood vessels, isn't it? So intra means what? Within the blood vessel. So intravascular fluid, it is otherwise called as plasma, which is found within arteries, veins and capillaries. എപ്പോഴും ആർട്ടറീസ്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആർട്ടറീസ് കാണും, വെയിൻസ് കാണും, കാപ്പിലറീസ് കാണും. സോ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then transcellular fluid. Transcellular fluid means it can be included in a variety of fluids like urine, digestive secretions, perspirations means excessive sweating. Excessive sweating in perspiration എന്ന് പറയുന്നത് cerebrospinal fluid or CSF, then pleural fluid, synovial, intraocular fluid within the eye, that is intraocular fluid, gonadal and pericardial fluid. So these are some of the examples that can be considered as transcellular fluid. Body fluid distribution എന്ന് പറയുന്നത് intracellular fluid, extracellular fluid, interstitial fluid, intravascular fluid, and transcellular fluid. I hope you got an idea regarding this fluid distribution, isn't it? So this is a pictorial representation of the body fluid distributions in different compartments. Okay, so ഇതിനകത്ത് intracellular സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാണാം, extracellular സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ്, interstitial fluids എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു pictorial representation ആയിട്ട് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. Then fluid movement, how this fluid can be moved from one area to another. Body compartments are separated by semi-permeable membrane that control fluid movement through filtration, hydrostatic pressure and osmosis. Body compartments എന്ന് പറയുന്നത് semi-permeable membrane വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതിനുള്ളിലൂടെ ഈ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. It namely filtration, hydrostatic pressure and osmosis. Okay, fluid movement. Filtration, it is a passage of water and solutes across a semi-permeable membrane. So filtration or it is a movement of water and solutes across a semi-permeable membrane. So hydrostatic pressure, this is a kind of pressure which can be caused by a fluid column in an enclosed area such as blood vessel wall. So ഒരു fluid column ഉള്ളിൽ exert ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ട്? Water, okay, or fluid. Okay, so this is the pressure exerted by the fluid column or caused by the fluid column in an enclosed area. Blood vessel എന്ന് പറയുന്ന ഒരു enclosed area ആണ്. സോ അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. സോ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
So this is a pictorial representation. This is a flow of blood. Okay, so blood flow വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ വോൾസിൽ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. Then osmosis. You all have studied regarding the osmosis in your previous classes, right? So osmosis means it is a passage of water through a semi-permeable membrane from an area of low solute concentration to an area of high solute concentration. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ അല്ലെ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു സെമി പെർമിബിൾ മെംബ്രെയിൻ വഴിയാണ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഓസ്മോസിസ്. ഓക്കെ, so this here you can see that this is a semi-permeable membrane. So this is a water solvent and ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. ഈ ബബിൾസ് നോക്കി അറിയാം സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. So the water can be moved from a low solute concentration to an area of high solute concentration, okay, through a semi-permeable membrane that is called as osmosis. അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു: filtration, hydrostatic pressure and osmosis. Next is a solution's osmolality, which is determined by the number of dissolved particles in the fluid. Also influences fluid movement. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് സൊല്യൂഷന്റെ ഓസ്മോളാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് അൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഐസോ മീൻസ് വാട്ട്? സെയിം അല്ലേ? സോ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ICF causing no net water movement. ഐസോ മീൻസ് വാട്ട്? സെയിം. അതായത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ICF ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് വാട്ടർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻസൈഡ് എ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്സൈഡ്. ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും സെയിം സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ഈക്വൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ. അതുകൊണ്ട് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ഈക്വൽ പോർഷനിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. ഹൈപ്പർട്ടോണിക് മീൻസ് വാട്ട്? that will be an increased or exceed അല്ലെ? ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സീഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്. സോ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ICS. സോ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അത് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ICF-നെ കഴിഞ്ഞും ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് ഇൻട്രാസെല്ലിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനെ കഴിഞ്ഞും സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ടർ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു? ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് നിന്നും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, so this is a pictorial representation. So the movement of water can be happen from the cell to the outside area. Then solutions, next is hypotonic solution. Hypotonic solution എന്ന് പറയുന്നത് the dissolved particle concentration is less than that of ICF. ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ്, അതായത് ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെൻട്രേഷനെ കഴിഞ്ഞും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞതാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനകത്തുള്ളത്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി മൂവ് ഇൻ ടു ദി സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പം സൊല്യൂട്ട് കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നു? വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദി പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. സോ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി happen from an outside to the inside of the cell. So this അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് വരാം, അതായത് വാട്ടർ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഒരു ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ഒട്ടിപ്പോകുന്നു. ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയത് കാരണം there will be no change. Then hypertonic means what? Hypertonic എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തോടാണ് വന്നറിയുന്നത് വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി സ്വള്ളൻ ഓർ കുറച്ചുകൂടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് വാട്ടർ ആണ്, സ്വള്ളൻ ആയിട്ടിരിക്കും. Then adult average daily intake and output of fluids. അതായത് ഒരു അഡൽറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻജസ്റ്റഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന ഒരു 1500 to 1.4 ലിറ്റർ, അതായത് ഒരു 1.1 to 1.4 ലിറ്ററോളം നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻജസ്റ്റഡ് ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറൌണ്ട് ഒരു 1 ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. ദെൻ മെറ്റബോളിക് ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു 300 ml നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ ഒരു 2.2 to 2.7 ലിറ്ററോളം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെയിലി നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ ഇത്രയും ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഇത്രയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? കിഡ്നിയുടെ ഒരു 1.5 ലിറ്ററോളം എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ സ്കിന്നിലൂടെ ഇൻസെൻസിബിൾ ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു 600 to 900 നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് വാട്ടർ
ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ലോസ് നമ്മൾ സ്വെറ്റിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു 0.5 ലിറ്ററോളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലങ്സിലൂടെ ത്രൂ 400 ml ത്രൂ ദി റെസ്പിറേഷൻ. ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതുവഴി 100 to 200 ml, ടോട്ടൽ 2.2 to 2.7 ml. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ടാലിയാണ്. ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ലോസും ഒരു ബാലൻസ് പോയിന്റിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെക്കാനിസംസ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസൾട്ട് ഇൻ സെവറൽ കൈൻഡ് ഓഫ് clinical manifestation. Okay, next is organs that regulate the fluid movement. എന്തൊക്കെ organs ആണ് involved ആവുന്നത്? Kidneys ഉണ്ട്, heart and blood vessels, lungs, skin and GI tract. We can see each one in detail. Kidneys. The kidneys filter 1.180 liter of plasma daily and excrete 1.5 liter of urine daily. നമ്മളോട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു കിഡ്നിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വഴി നമുക്ക് ഏകദേശം 1.5 ലിറ്ററോളം യൂറിനാണ് ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. They regulate EC volume, that is extracellular fluid volume, osmolality and electrolyte levels by selective retention and excretion of fluids and electrolytes. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് കിഡ്നീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് they will also regulate the pH of extracellular fluid also by influencing the hydrogen ion excretion and retention and the excretion of metabolic waste and toxic substances. The urine production വഴിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും കിഡ്നി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Then heart and blood vessels എങ്ങനെയായിരിക്കും? They will affect the fluid movement because adequate cardiac output is needed to maintain the renal perfusion pressure required for kidney function. Adequate ആയിട്ട് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ adequate blood circulations വേണം അല്ലേ? സോ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ കുറയും. അതായത് ഹാർട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഹാർട്ട് വീക്ക് ആകുന്നതോറും ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും, എസ്പെഷ്യലി കിഡ്നീസിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും. So decreased renal perfusion pressure stimulates stretch receptors in the atrium and blood vessels to increase perfusion. അതായത് റീനലിലോട്ടുള്ള അതായത് കിഡ്നിയിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയത്തിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും, ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ആയിട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പെർഫ്യൂഷൻ കൂടാനായിട്ട് ഹാർട്ട് നീഡ്സ് ടു പമ്പ് ഹാർഡ്. It also stimulates the release of aldosterone, which also increases fluid retention. Next is lungs. It can expel the water vapor at the rate of 300 to 400 ml per day. Increased respiratory rate or depth increases water vapor loss. Respiration status കൂടുമ്പോൾ automatically fluid loss കൂടും. Okay, vapor loss is considerable insensible water loss because the actual loss can't be observed or measured. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രൂ ലങ്സ് വഴിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്കിൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം സ്കിന്നിലൂടെ മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് വാട്ടർ ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വെറ്റ് വഴിയാണ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് മീൻസ് ഓഫ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ഇവാപറേഷൻ. The rate of fluid loss by means of sweat will be ranges from 0 to 1,000 ml per hour. It also affected by body temperature. അതായത് നമുക്കറിയാം ഫീവർ കൂടുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്ത് പറ്റും? കൂടും അല്ലെ? Then sweat is considered as a sensible water loss because we can see that അല്ലെ? നമുക്ക് വേർക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So the actual loss can be observed. So this is a pictorial representation of how this heat can be released from the skin in the form of sweat. Then GI tract ലൂടെയാണ്. GI tract normally loses 100 to 200 ml of fluid daily. Diarrhea and fistulas greatly increase the fluid loss. ഏകദേശം GI tract വഴിയും ഏകദേശം 100 to 200 ml of fluidum ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. Then hormonal balance. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോർമോൺ ബാലൻസ്. Mainly two hormones responsible for maintaining the fluid balance in our body, namely ADH or vasopressin and aldosterone. Okay, ADH എന്ന് പറയുന്നത് it's a hormone synthesized in the hypothalamus and released by posterior pituitary. It affects fluid balance by increasing water reabsorption in the renal tubules. വാട്ടറിന്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ADH മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, സോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. Okay, then aldosterone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a mineralocorticoid secreted by the adrenal cortex. Increase aldosterone levels, increase sodium retention, thereby increasing water retention. Aldosterone is another form of hormone which is mainly responsible in the fluid balance by increasing sodium retention. Through that, they will also increase the water retention also. Okay, then thirst. It's a form of mechanism through which we can increase the fluid intake. Thirst center is located in the anterior hypothalamus. Intracellular dehydration stimulates hypothalamus cells, causing sensation of thirst. നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈപ്പോതലാമസിനെ. സോ നമുക്കൊരു തേഴ്സ്റ്റ് സെൻസേഷൻ വരും അല്ലെ? നമുക്ക് ഒത്തിരി ദാഹിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും? നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് mechanism.
Then which are the factors affecting the fluid and electrolyte balance? The factors affect ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഏജ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇൻഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വാട്ടർ നീഡ് കൂടുതലാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ ലോസും കൂടുതലാണ്, കാരണം കൂടുതൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് നടക്കുന്നതാണ്. ദെൻ എൻവയോൺമെന്റ്, നമുക്കറിയാം ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും, തണുപ്പാവുന്ന സമയത്ത് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും, സ്വെറ്റ് കുറയുന്നതാണ്, ഒത്തിരി ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. ദെൻ ഡയറ്റ്, ഇൻ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ബോഡി പ്രിസർവ് ദ പ്രോട്ടീൻ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദി ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, സോ it will cause increased production of ADH. Then illness വരുമ്പോൾ, അതായത് ഫീവർ, ബേൺസ്, റീനൽ ഡിസോർഡർ, അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് വരുമ്പോഴും വാട്ടർ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫീവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഇൻക്രീസ് സ്വെറ്റ് വരും. ഇനി ഡീഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, അതായത് റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഡിമ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകും. Then in this slide we will be dealing with many two forms of fluid volume deficit, fluid volume imbalances. First is fluid volume deficit and fluid volume excess. Fluid volume deficit എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെഫിസിറ്റ് the word meaning അറിയാം എന്താണ്, അതൊരു ലോസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലോസ് ആവുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി osmolar FVD, that is fluid volume deficit occurs when equal proportion of water and sodium are lost. അതായത് ഒരേ പ്രപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഫ്ലൂയിഡും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഐസോസ്മോളാർ FVD എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ FVD, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ വാട്ടർ ദാൻ സോഡിയം, അതായത് കൂടുതൽ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും, വെള്ളമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലെവലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസൾട്ട് ഇൻ ഹൈപ്പർ വോളീമിയ, കാരണം കൂടുതൽ വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്ന കാരണം ഹൈപ്പർ വോളീമിയയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഹൈപ്പർ നട്രീമിയയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ നട്രീമിയയിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് വാട്ടർ ആണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത്, സോഡിയം കുറവാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സോഡിയത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതാണ് can leading to hypernatremia. Isosmolar FVD can result from traumatic injury. The causes ആണ് പറയുന്നത് traumatic injury, rapid blood loss, decreased fluid intake from nausea, anorexia, fatigue, depression, confusion. These are the main causes for leading to the isosmolar FVD. ഇനി ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും than the electrolytes. Okay, so it can be resulted from the loss of fluids through vomiting, diarrhea, GA suctioning, fistula, strains, and also result from polyuria or excessive urine, etc. In the causes ആണ് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത്. Okay, then fever can increase the fluid loss through diaphoresis and increased respiratory rate. Temperature of more than 101 ആണെങ്കിൽ 500 ml ഓളം എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Then signs and symptoms, എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലോസ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈൻസ് കാണിക്കുന്നത്? വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു, സ്കിൻ ടർഗർ കുറയുന്നു. ഇതാണ് സ്കിൻ ടർഗർ. നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കുറെ നേരം എടുത്തിട്ടാണ്. സ്കിൻ വിത്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് ടർഗർ ആണ് റിമെയിൻസ് എലിവേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് പുൾഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ്. നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും അത് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ സമയമെടുക്കും. ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി മേ ബി ഡ്രൈ, അതായത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും, നമ്മുടെ മൗത്തൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും, യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും, അതായത് 30 ml ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയും. ദെൻ ഓൾട്ടേർഡ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ടും. ടെമ്പറേച്ചർ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സബ്നോർമൽ ആവുന്നു, ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സൈൻസ് ഓഫ് ഡിക്രീസ്ഡ് വോളിയം മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിക്രീസ് CVP, ഫ്ലാറ്റൻ ജുഗുലാർ വെയിൻസ് എക്സെട്ര. സെൻസറി മോൾട്ടർ ആവുന്നു, കോൾഡ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് വരുന്നു. ലാബ് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ കൂടുന്നു, ദെൻ സിറം സോഡിയം ലെവലും കൂടുന്നു, കാരണം ഹൈപ്പർ നാട്രീമിയ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന റീപ്ലേസ് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഓർലി പോസിബിൾ ഓർ ബൈ IV ഇൻഫ്യൂഷൻസ്. നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആകുമ്പോൾ IV ഇൻഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താണോ ഡെഫിസിറ്റ്, എന്ത് കോസ് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി ഡെഫിസിറ്റ് വന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി, ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഡയറിയ കൂടുതലാണ് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യന്റിന് ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി ഡെഫിസിറ്റ് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ മാനേജ് വിത്ത് ഓറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ദെൻ ആന്റിഎമെറ്റിക്, നോസിയ കൊണ്ടാണ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മാനേജ് വിത്ത് ആന്റിഎമെറ്റിക് ഡ്രഗ്സ്. ഓക്കെ, എമിസെറ്റ് പോലുള്ള ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആന്റി ഡയറൽ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാം. എന്താണോ കോസ് അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ്. ഐസോട്ടോണിക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് പ്ലാസ്മ വോളിയം ഇൻ ഹൈപ്പോടെൻസീവ് പേഷ്യൻസ് ഓർ ടു റീപ്ലേസ് അബ്നോർമൽ ലോസസ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോർമൽ സെല്ലിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. സോ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെയർനെസ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആൻഡ് ഐസോട്ടോണിക്. ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഹൈപ്പർ മീൻസ് വാട്ട്, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ, സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെക്സ്ട്രോ 5% ഇൻ നോർമൽ സെറൈൻ, 3% ഇൻ NaCl, ഡെക്സ്ട്രോസ് 10%. അപ്പം
ഡെക്സ്ട്രോസ് 5% കൊടുക്കുന്ന ഹൈപ്പോനട്രീമിയ സിവിയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാം. സിവിയർ ഹൈപ്പോനട്രീമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3% സലൈൻ വെച്ചു, കാരണം അതിനകത്ത് സലൈൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഡെക്സ്ട്രോസ് 10% ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് നോർമൽ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഹാഫ്നെസ് നമ്മൾ പറയും, അത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണ്, അതിന് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. ടു എക്സ്പാൻഡ് ദി ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു റീപ്ലേസ് ഫ്രീ വാട്ടർ ടു റീപ്ലേസ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ്. ദെൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ സലൈൻ, റിംഗൽ ലാക്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെക്സ്ട്രോസ് 5% ഇൻ വാട്ടർ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡെക്സ്ട്രോസ് 5% നോർമൽ സലൈൻ ആയിരുന്നു, ഇത് ഡെക്സ്ട്രോസ് 5% ഇൻ വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, എൻഎസ് നമുക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കാവുന്ന ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പോലെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആറിൽ റിംഗൽ ലാക്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബേൺസ് അങ്ങനത്തെ സിവിയർ ഡയറി ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനകത്ത് കാണുന്നത്. ഐസോ മീൻസ് സെയിം സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ICF-നോട് ചേരുന്നത് തന്നെ. അതെ, ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആണ് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു, ഹൈപ്പർട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു. സോ ഇതിന്റെ പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്? The nursing interventions include encourage the fluid intake. അല്ലെ, നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് കൂട്ടണം, കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് കൂട്ടണം. By providing adequate pain control, relieving nausea, offering fluid, performing frequent skin and mouth care, and consulting the practitioner if the patient can't ingest fluid orally. Maintain accurate intake and output chart നോക്കണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുന്നത്, കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ബോഡി ഉണ്ടോ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. ദെൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ പെൻലർ തെറാപ്പി, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻസ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ടീച്ച് ദ പേഷ്യന്റ് ഫാമിലി അബൌട്ട് പ്രിവെൻഷൻ, റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ്. എന്തൊക്കെ സയൻസ് ആണ്, നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കണ്ടു. സോ ആ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ്. ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ബോഡിയിൽ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, സോ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് അബ്നോർമൽ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നീഡ്. സോ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ ഉണ്ട്, ഐസോസ്മോളാറും ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് when accumulated by altered sodium levels, condition is referred to as hyper osmolar fluid volume excess. ഇവിടെ സോഡിയം ലെവലിന് ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐസോസ്മോളാർ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും സോഡിയവും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റിറ്റൻഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാറിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ സോഡിയത്തിന്റെ ലെവല് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെയിൻ കോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് യൂഷ്വലി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് കോസ് റിറ്റൻഷൻ ബോത്ത് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ. അത് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് റീനൽ ഫെയിലിയർ, കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ലിവർ സിറോസിസ്, കുഷിംഗ് സിൻഡ്രോം എക്സെട്ര. ദെൻ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റോയിഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ADH. ഒത്തിരി ADH റിലീസ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും വാട്ടറിനെ അത് റിറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സസ് ആവും വാട്ടർ. ഓക്കെ, അൾട്രോസിൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റിറ്റൻഷനിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകും. എക്സസീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സോഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ്സ്, ഒത്തിരി സോഡിയം ഉള്ള ഫുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സോഡിയം റിറ്റൻഷൻ വരും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ റിറ്റൻഷനും വരും. ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് കോസ് സോഡിയം റിറ്റൻഷൻ, അതായത് കൂടുതലും NSAIDs, നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം സോഡിയം റിറ്റൻഷനിലേക്ക് പോകാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് IV ഫ്ലൂയിഡ്സ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ IV കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് സോഡിയം സ്റ്റാറ്റസ് അസസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. The signs and symptoms include rapid weight gain that may be accompanied by peripheral edema. Okay, so peripheral edema അനുസരിച്ചിട്ട് പേഷ്യൻസിന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചിലപ്പോൾ കൂടാറുണ്ട്. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻഡ് നെക്ക് വെയിൻസ് ഓർ പെരിഫറൽ വെയിൻസ്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്, പൾമണറി എഡിയമ, അസൈറ്റിസ് ആൻഡ് poor life fusion, bounding pulses, increased urinary output, while signs changes that may include increased pulse rate and BP, shortness of breath and orthopnea. Lab data include decreased blood urine nitrogen level, decreased hematocrit and serum sodium level less than 135. Okay, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ്, റെഡ്യൂസ് സോഡിയം ഇൻടേക്ക്, അതായത് ഇവിടെ സോഡിയം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയത്തിന്റെ ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ്. ഓക്കെ, അത് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, അൺസോൾട്ടഡ് പേസ്റ്റ്, ഷ്രെഡഡ് വീറ്റ്, ലോ സോൾട്ട് ബ്രെഡ്സ്, അൺസോൾട്ടഡ് പോപ്കോൺസ്, ഫ്രഷ് മീറ്റ് എക്സെട്ര. റീവാലുവേറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ IV തെറാപ്പി. ഇപ്പോൾ IV കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം സോഡിയത്തിന്റെ ലെവൽ, അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വരിക. നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് മോണിറ്റർ ദ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അസസ് ചെയ്തിരിക്കണം. എൻകറേജ് സ്ട്രിക്റ്റ് അഡ്ഹറൻസ് ടു ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ഹറൻസ്, പേഷ്യന്റിന് അത് അസസ് ചെയ്യുക. അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഡയൂററ്റിക്, പേഷ്യന്റിന്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ചെയ്യും. ഡയൂററ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്, അതായത് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയുക
ഫ്ലൂയിഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്, അതായത് ലാസിക്സ് പോലുള്ള ഡയററ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ റിലീസ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഒരു യൂറിനറി കത്തീറ്റർ ചിലപ്പം ലാസിസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം കത്തീറ്റർ ഉണ്ടായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകാം. സോ വി ഷുഡ് assess the need for inserting an indwelling catheter, monitor the patient for complications. ഒത്തിരി ഡയററ്റിക് തെറാപ്പി വന്ന് സിവിയർ ആയിട്ട് സോഡിയം ഡിപ്ലീഷൻ വരും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇംബാലൻസ് വരും, അന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. ഓൾട്രേഷൻസ് നോക്കണം, വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ഡെയിലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then check for signs of pitting edema. Pitting edema നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക. Then monitor the ABG level, respiratory alcohols ഉണ്ടോന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. monitor the breath sounds, അതായത് ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ക്രാക്ലിസ് പോലുള്ള ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സിലേക്ക് പോകും ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കാരണം. റെസ്റ്റ് പീരിയഡ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അതായത് ഷോർട്ട്നസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് കുറയ്ക്കണം. ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി വരും, അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, then protect the patient skin from breakdown. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ കൊടുത്തിരിക്കണം, കാരണം ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് എഡിമയൊക്കെ വന്ന് സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകും. എൻകറേജ് യൂസ് ഓഫ് സെമി ഫോളോസ് പൊസിഷൻ, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി അബൌട്ട് പ്രിവെന്റിംഗ്, റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം. then third space fluid shift. Third space fluid shift എന്ന് പറയുന്നത് it occurs when body fluids move into the interstitial space from which these fluids are exchanged readily with ECF. ഫ്ലൂയിഡ് ചേഞ്ച് വരും, തേർഡ് സ്പേസിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്? ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്കാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം അക്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, സൊസൈറ്റീസ്, അക്യൂട്ട് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ്, പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ്, അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡയലേഷൻ എക്സ്ട്രാ. ഇതിന്റെ കോസസ് ആണ് പറയുന്നത്. Okay, so this is a picture of shift of fluid. Okay, then phase of third space fluid shift. Fluid accumulation phase ഉണ്ട്, fluid shifting phase ഉണ്ട്. Fluid accumulation phase എന്ന് പറയുന്നത് fluid shift from the intravascular space to the interstitial space. Accumulation വരുന്നത് intravascular space നിന്നും interstitial spaceലേക്ക് fluid shift വരും. അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഇൻട്രാവാസ്കുലർ സ്പേസ്. ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. സോ പേഷ്യന്റ് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് FPD ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലൂയിഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻട്രാവാസ്കുലർ സ്പേസ്. തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് തന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ FPDയിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി കോസ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാനേജ്. അത് FPD ആണെങ്കിലും FPE ആണെങ്കിലും. നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാനേജ് ചെയ്യണം? ഇന്ത്യക്ക് കൂട്ടാൻ പറയണം, പേഷ്യന്റ് ഇന്ത്യക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അത് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് ആണെങ്കിലും ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും IO ചാർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറയണം. പെരനൽ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് റിംഗൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. IV ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് NS നോർമൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എക്സസ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക, അതായത് സോഡിയം കുറഞ്ഞ ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുക. പേഷ്യന്റ് ഇന്ത്യക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ട് നോക്കുക, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ നോക്കുക. കാരണം എഡിമ വരുന്ന പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ നോക്കണം, സ്കിൻ അസസ് ചെയ്യണം, സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ നോക്കണം. ഇൻക്രീസ് സോഡിയം ഡയറ്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വൈറ്റൽ സൈൻസ് നോക്കണം. അതായത് ഒത്തിരി സോഡിയം റിറ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് BP, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചിലപ്പം വേരിയേഷൻസ് വരാറുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. സോ നമ്മളത് അസസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then monitor the ABG value. നമ്മൾ സെയിം അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. monitor ബ്ലഡ് സൗണ്ട്സ് ഓൾസോ, റെസ്പിറേറ്ററി കൂട്ടുക, സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അസസ് ചെയ്യുക, സെമി ഫോളസ് പൊസിഷൻ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കുക. കാരണം എപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, അതായത് ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലേക്ക് പോകും പേഷ്യന്റിന്. സോ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക. Okay, so in this session we have mainly dealt regarding what is fluid. അതായത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ബോഡി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെക്കാനിസംസ്, അത് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത്, അതായത് കിഡ്നി, ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, അതുപോലെ ഓർഗൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് പഠിച്ചു, അതായത് ഫിൽട്രേഷൻ, ഓസ്മോസിസ് എക്സെട്ര. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി കോമൺ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്? ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട്, എക്സസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിസിറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. എക്സസിന്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസും അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.